वाक्य जरिया आम से कथा चाहे आज प्रसंग हूँ समस्या समाधान सहज उपाय समस्या समाधान सहज उपाय आम प्रत्येक जीवन में समस्या अच्छी आ बेले बेले आमको समस्या एते बड़ देखा जाए जे समस्या आगे आउ देखा जाए केवल समस्या ही देखा जाए चारे अनैले आपन को लागिबो जे मु कौन करू से समय आम गोटे सुविधा अच्छी कौन मोर समस्या को बाइबल अनुसार केमिति समाधान कर जेहेतु आम ख्रीष्ट विश्वासी आम अन्य मान परामर्श नेबा अपेक्षा आम कौन करबा कथा प्रभुंकर परामर्श नेबा जे प्रभु कौन कहउछन प्रभु कौन करि पारନ୍ତି बाकी लोकर परामर्श हमको एते गुरुत्व देवा कथा नुह कारण से माने कहती सत्य कथा किंतु परवर्ती समय ओहरी जाती किंतु प्रभु तो देखिए गणना पुस्तक तार 23 पर्व गणना पुस्तक 23 पर्व तार 19 पद परमेश्वर मनुष्य नुहंती जे से मिथ्या कहिबे कि अबा से मनुष्यर संतान नुहंती जे से अनुताप करिवे से कहि अछंती आउ से कि ताहा करिवे नाही से कहि अछंती आउ ताहा कि से सिद्ध करिवे नाही एट लिखा अछि परमेश्वर मनुष्य नुहंती हालेलुया परमेश्वर कौन नुहंती परमेश्वर मनुष्य नुहंती जैसे मिथ्या कहिबे मिथ्या किए कहे मिथ्या मंत्री माने कहती मिथ्या किए कहे मिथ्या जंत्री माने कहती मिथ्या डॉक्टर माने कहती मिथ्या वकील माने कहती मिथ्या आपण कहती मिथ्या मु कहे प्रचारक माने मिछ कहती किंतु परमेश्वर मिछ कहती नहीं कारण से मनुष्य नुहंती माने पृथ्वी रे जणे जे केबे मिछ कहती नहीं से जदि हमर परमेश्वर केते बड़ विषय तेणु से जहा कहउचंती ताकू आमे गुरुत्व दो समस्यार समाधान सहज उपाय कोन जे से कोन कहउचंती बाकी लोग कौन कहउचंती आम भाषा कहले गुली मारो कौन बाकी लोग कौन कहउचंती से कथा को गुली मारंती किंतु परमेश्वर जहा कहउचंती कारण से कौन करंती से मिछ कहते नहीं देखा अच्छी किए बस से मनुष्य संतान नुहंती जैसे अनुताप करिवे से कहि अछंती आ से कि ता करिवे नहीं से कहि अछंती आ से कि ता सिद्ध करिवे नहीं तेणु आपण तो समस्या समय वाक्य किछि आपण को देखा वाक्य किछि देखा आपण देखिबे जिसाय तार 55 सेठी कौन लिखा तो जिसाई 55 तार 11 आंभ मुखर निर्गत वाक्य सेपरि हेबो ताहा निष्फल होई आंभ निकटକୁ फेरी आसिब नाही मात्र आंभे जाहा इच्छा करू ताहा सिद्ध करिबो ओ जेउ कार्य पाई आंभे प्रेरण करू तहेरे कुतार्थ हेबो कौन लिखा अछि परमेश्वर कहउचंती आंभ मुखर निर्गत वाक्य सेपरि हेबो ता निष्फल होई आंभ निकटକୁ फेरी आसिब नाही प्रभु कहिथिबा कथा केबे निष्फल हेबो नाही तेणु आपणकर समस्या समय रे प्रभु कौन कहउचंती एटा को गुरुत्व दे निश्चित भाव में आपण कष्टकर परिस्थिति जीवा समय रे आपण को पाई गोटे विषय सहाय होबो परमेश्वर वाक्य आ सबुठ बड़ कथा कौन समस्या समय आम बाइबल पढ़ी न कष्टर समय बाइबल पढ़ी न रोगर समय बाइबल पढ़ी न ऋणग्रस्त समय बाइबल पढ़ी न तेणु आम एणे तेणे धाई हंतसंत हो समाधान मिल न
तापर डिप्रेशन को जीव तापर आउ कौन कुआडे जीव डिप्रेशन पर कौन ऑपरेशन डिप्रेशन पर कौन ऑपरेशन स्ट्रोक उठे जीव तापर जे ऑपरेशन को जीव तो मु कहिबा पाई चाहे आपण मानकू जे समस्या समाधान उपाय कौन वाक्य कौन कहूची प्रभु कौन कहूचे जे कौन से समस्या बाइबल को आपण सिर धार्य कर वाक्य को सिर धार्य करेंगे आप देखिए धीरे धीरे समस्या गुड़िक समाधान हो लेखा होची आंभ मुख निर्गत वाक्य सेपरी हेबो ता निष्फल होई आंभ निकट को फेरी आसीबो नहीं मात्र आंबे जा इच्छा करू ता सिद्ध करिवो ओ जो कार्य पय आंबे प्रेरणा करि अछु तो इरे कृतार्थ प्रिय भाई बहन माने प्रभु आमान को अनुग्रह करंतु आमे आज जो बसी की वाक्य शुणुचु टिके ध्यान देवा जदि आमर तार समाधान उपाय मध्य अच्छी आ परमेश्वर वाक्य अच्छी आम देखु प्रभु जीशु ख्रीस्ट कानार बाहागर को जाइछन से भी निमंत्रित होइछन्ति मरियम मध्य निमंत्रित होइछन्ति जीशु शिष्य माने भी जाइछन लोक माने भी जाइछन किंतु लोक माने कोन लोक मान को द्वारा मिराकल होबने मरियम द्वारा भी मिराकल होबने शिष्य माने मध्य मिराकल करि पारबेनी मिराकल किए करि पारबे मिराकल केवल ईश्वर करि पारन आ प्रभु जीशु ख्रीस्ट सेठी अछन प्रभु जीशु ख्रीस्ट सेठी अछन जोहन 2 पर्व तार 5 पद जदि देखिबे आपण जानि पारिबे सेठी हमर पढंतु ताहांको माता परिचारक मान को कहिले से तुम्भ मान को जहा किछि कहंती ताहा करो बस मरियम गोटे फॉर्मूला दउछंती आश्चर्य कर्मर फॉर्मूला एटा को कोन आश्चर्य कर्मर सूत्र आश्चर्य कर्मर सूत्र कोन जे से तुमान को जहा किछि कहंती ताहा करो कोन करो से तुमान को जहा किछि कहंती ताहा कोन करो से जहा कह कहीं अतीत रे मरियम तांकर अंगे निभाई प्रभुंकर कथा परमेश्वर कथा केमती हो से केमती सफल कर से गोटे कुमारी कन्या थिबा समय परमेश्वर वाक्य पाखक आस देखिए लुक तार प्रथम अध्याय तार 37 और 38 लुक प्रथम अध्याय 37 और 38 कारण ईश्वरଙ୍କ ଠାରୁ ନିର୍ଗତ କୌଣସି ବାକ୍ୟ ଶକ୍ତିହୀନ ହେବ ନାହିଁ ଏଥିରେ ମରିୟମ କହିଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସୀ ଆପଣଙ୍କ ବାକ୍ୟାନୁସାରେ ମୋ ପ୍ରତି ଘଟୁ ତାହାପରେ ଦୂତ ତାଙ୍କ ନିକଟରୁ ପ୍ରସ୍ଥାନ କଲେ କଣ ଲେଖାଯାଉଛି ମରିୟମ ଗୁଡିଏ କଥା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ତ ପୁରୁଷକୁ ଜାଣେ ନାହିଁ କେମିତି ହବ କଣ ହବ ଏତେ ଷ୍ଟୋରି ପରେ ସେ ତାଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଏମିତି ଏମିତି ହବ हेले भी मरियम बुझी पारुना तापर कौन लिखा जाछि कारण ईश्वरଙ୍କ ठारू निर्गत तो कौनसी वाक्य शक्तिहीन हेबो नाही परमेश्वर वाक्य शक्तिहीन हेबो तेणु आपण तो समस्या समय रे सहज उपाय कोन परमेश्वर कोन कहउछथि हमर आपण को समस्या आपण को समस्तकर मने थिबो जे आपण जेतेले समस्याग्रस्त थिबे चिंताग्रस्त थिबे वेदनाग्रस्त थिबे ऋणग्रस्त रोगग्रस्त थे आप चर्च को जाइए जो वाक्य दि जाऊ सम्मान आपण को परिस्थिति आपण को मीटिंग को जाइए से वाक्य आपण आपण बस कांदी पकाउथिबे परिसा लोक बुझी पार नथिबो ये कोन पे कांदुची बोली बेले बेले आपण गोटे बही पढुथिबे कोन से प्रभुଙ୍କ दासଙ୍କ लेखा बही आपण कष्ट मिसुथिबे यूट्यूब रे खोली के देखुथिबे वाक्य गोटे समान आपण परिस्थिति भलिया थिबे बाइबल पढ़िला बेलू से दिन अंशटा आपण को आगा थी आप समस्ते से अंगे निभाई
ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ ପାଳ ଆଜ୍ଞା କେମିତି ଜାଣିଲେ, ଏ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ କେମିତି ମତେ ଜାଣିଲେ? ଖାଲି ମୋ ନାଁ ନେଇ ଡାକି ନାହାନ୍ତି, ଯାହା ଯାହା କହିଲେ ସବୁ ମୋ କଥା ତ କହିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ଲୋକମାନେ କଣ କହୁଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା ଆଜିର ବାକ୍ୟ ମୋ ପାଇଁ ଥିଲା, ଆଜିର ବାକ୍ୟ ମୋ ପାଇଁ ଥିଲା, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ତ ଥିଲା। କାରଣ ପରମେଶ୍ୱର କଣ କରନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଦାସ ମାନଙ୍କୁ ଦ୍ଵାରା, ତାଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଦ୍ଵାରା କଥା ହୁଏ। କଣ କହୁଛନ୍ତି ସେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ନିର୍ଗତ କୌଣସି ବାକ୍ୟ ଶକ୍ତି ନ ହେବ ନାହିଁ। ସେଥିରେ ମରିୟମ କହିଲେ, ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସୀ, ଆପଣଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ମୋ ପ୍ରତି ଘଟୁ। କଣ କହୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନର ସହଜ ଉପାୟ ହେଉଛି ପରମେଶ୍ୱର ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ତାକୁ ଅକ୍ଷରେ ଅକ୍ଷରେ ମାନିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା, ଆଉ କିଛି କରନ୍ତୁନି, ସେତିକି କରନ୍ତୁ। ଏଇ ବର୍ଷ ଆପଣ ଗୁଡିଏ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇବେ, ଆପଣ ଋଣମୁକ୍ତ ହେବେ, ରୋଗ ସୁସ୍ଥ ବି ହେବେ, ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଗୁଡିଏ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ ଦେଖିବେ, ଛୋଟ ବଡ ସବୁ ଦେଖିବା, ଛୋଟ ବଡ ସବୁ ବିଷୟ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି କରିବେ। ମୁଁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ, ମୁଁ ଏବେ ରାଜଗାଙ୍ଗପୁର ଭିତରେ ଅଛି, ରାଜଗାଙ୍ଗପୁରର କାଦପଡା ବୋଲି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ସେମାନେ ମିଟିଂ କରୁଛନ୍ତି। ଏଠିକାର ଗୋଟେ କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ଡପ ଅଛି ବଡଟା, ସେ କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ଡପରେ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଏତେ ଲୋକ ଆସିଛନ୍ତି ଏଠି, ସମସ୍ତେ ସେମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞାଙ୍କର ୟୁଟ୍ୟୁବର ବାକ୍ୟ ଶୁଣିକି ଆମେ ସବୁ ଆସିଛୁ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଉପକୃତ ହେଇଛୁ। ମୁଁ କାହାକୁ ବି ଚିହ୍ନିନି, ଏଠି ମୁଁ ପ୍ରଥମ ଥର ଆସିଛି, କିନ୍ତୁ ସବୁ ଏଟା ୟୁଟ୍ୟୁବ ମିଟିଂ ଭଳିଆ ହେଇଛି। କି ମିଟିଂ? ୟୁଟ୍ୟୁବ ମିଟିଂ। ସମସ୍ତେ ଗଦା ଲୋକ ଆସିଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ମତେ ପ୍ରଭୁ କଥା ହେଇଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ କଥା ହେଇଛନ୍ତି। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ କଣ କରେ, ଆମମାନଙ୍କୁ କଥା ହୁଏ। ମୋ ଜୀବନରେ ବି ସେଇଆ, ମୁଁ ବି ପଢିବା ସମୟରେ ବହୁତ ଆଚମ୍ବିତ ହୁଏ, ପ୍ରଭୁ କେମିତି ଏଇଟା କହୁଛି। ଗତ ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ମୁଁ ବହୁତ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ଥିଲି, ସେବା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନେଇ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ହଉଥିଲି। ହଠାତ୍ ମୁଁ ଜଣଙ୍କ ଘରକୁ ଗଲି, ସେ କାନ୍ଥରେ ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ ଲେଖା ଥିଲା। ମୁଁ ପଢିଲା ବେଳକୁ ସତେ ଯଦି ସେ ବାକ୍ୟ ମତେ ଆକା କହୁଛି। मैं तेरा सहायता करूंगा, तू डर नहीं, ମୁଁ ତତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବି। ତାପରେ ମୁଁ ଦେଖିଲି, ମୁଁ ଏବେ ଭାବି ଭାବି ଆସୁଥିଲି, ଏଇଟା ଏକା ପ୍ରଭୁ ମତେ କହୁଛନ୍ତି। ସେଠି ଆଉ ଅନ୍ୟ ବାକ୍ୟ ବି ଲେଖା ହେଇଥାନ୍ତା, କି ମୁଁ ଅନ୍ୟ ଘରକୁ ବି ଯାଇଥାନ୍ତି। ମୁଁ ଦିନେ ଭାବୁଥାଏ ଯେ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ତ ଅନେଇବା ପାଇଁ ବି କେହି ନାହିଁ। ଘରକୁ ଗଲେ ତାଲା, ବାହାରେ ଗଲେ ଇଆଡେ ବୁଲୁଛୁ, ସିଆଡେ ବୁଲୁଛି, ଆମ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଲୋକ ବି କେହି ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ। ସେଇ ସମୟରେ ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ ମୁଁ ପଢିଲି, I will guide you with my eyes, ମୋର ଆଖି ତତେ କଣ କରିବ, ଗାଇଡ କରିବ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆମର ମନର କଥାକୁ ସେ ଜଣେଇ ଦିଅନ୍ତି। ତେଣୁ କଣ ଲେଖା ଅଛି, ସେ ଯାହା କୁହନ୍ତି ତାହା କର। ମରିୟମଙ୍କ ଜୀବନ ସଙ୍ଗେ ନିଭାଇଛନ୍ତି, ସେ ଯାହା କୁହନ୍ତି ତାହା ସେ କରନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖିବେ ମାଥ୍ୟୁ ତାର 28 ପର୍ବ 6 ପଦ, ମାଥ୍ୟୁ 28 ପର୍ବ 6 ପଦ। ସେ ଏଠାରେ ନାହାନ୍ତି, କାରଣ ସେ ଯେପରି କହିଥିଲେ ସେହିପରି ଉଠିଅଛନ୍ତି। ଆସ, ସେ ଯେଉଁଠାରେ ଶୋଇଥିଲେ ସେହି ସ୍ଥାନ ଦେଖ। ଦୂତ କଣ କହୁଛନ୍ତି, ସେ ଏଠାରେ ନାହାନ୍ତି,
ସମାଧିର ପଥର ଗଡ଼େଇ ଦେଲେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଯୋଉ ସମାଧିରେ ରଖିଥିଲେ ସେ ସମାଧିର ପଥର ଗଡ଼େଇ କହିଲେ ସେ ଏଠାରେ ନାହାନ୍ତି କାରଣ ସେ ଯେପରି କହିଥିଲେ କଣ ସେ ଯେପରି କହିଥିଲେ ତମକୁ କହିଥିଲେ ତୃତୀୟ ଦିନ ଉଠିବି ତୃତୀୟ ଦିନ ତୃତୀୟ ଦିନ ତୃତୀୟ ଦିନ ତୃତୀୟ ଦିନ ସେ ଯେପରି କହିଥିଲେ ସେହିପରି ଉଠି ଅଛନ୍ତି ଆଉ ସେ ଯୋଉଠାରେ ଶୋଇଥିଲେ କଣ ଥିଲେ ମରିଥିଲେ ବୋଲି ଲେଖାଦେବ ନାହିଁ କଣ ଥିଲେ ଅଛି ସେ ଯୋଉଠାରେ ଶୋଇଥିଲେ ଅଣ୍ଡରଲାଇନ କରିଥାନ୍ତୁ ଶୋଇଥିଲେ ତେଣୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନକୁ ମରଣ କୁହାଯାଏ ନାହିଁ ମହାନିଦ୍ରା ବୋଲି କୁହାଯାଏ ଯୋଉଠାରେ ସେ ନିଦ୍ରିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଶୋଇଥିଲେ ସେ ସ୍ଥାନ ଦେଖ ସେ ସେଇଠି ନାହାନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ଦେଇ ଯାଉଛୁ ତାର ଯଦି ସମାଧାନ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଆମେ କଣ କରିବା ପ୍ରଭୁଙ୍କର କଥାକୁ ମାନିବା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ମାନିବା ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯୋହନ ତାର 9 ପର୍ବ 25 ପଦ ସେଥିରେ ସେଥିରେ ସେ ଉତ୍ତର ଦେଲା, ସେ ପାପୀ କି ନୁହେଁ ମୁଁ ତାହା ଜାଣେ ନାହିଁ। ମୁଁ ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ଜାଣେ, ମୁଁ ଅନ୍ଧ ଥିଲି, ଏବେ ଦେଖିପାରୁଅଛି। ଇଏ କଣ ଲୋକମାନେ ଆସିଲେ ଏ ମାତୃଗର୍ଭରୁ ଯେ ଅନ୍ଧ ସେ ଏବେ ଦେଖିପାରୁଛି ଜନ୍ମାନ୍ଧ ସେ ଦେଖିପାରୁଛି ଇଏ ଦେଖିଲା ବେଳେ ଶାସ୍ତ୍ରୀ ପାରୁ ସେମାନେ ଆସିକି ପକାଇଛନ୍ତି ତୁ କେମିତି ଦେଖିଲୁ କହ କିଏ ସେଇଟା କଲା ଡାଟା ସଂଗ୍ରହ କଲା ବେଳକୁ ଜାଣିଲେ ଏଇଟା ଯୀଶୁ ଯୀଶୁ କହିଲା କଥାରେ ଏ ଲୋକ ଭଲ ହେଇଛି ସେ ଯୀଶୁ ପାପୀଟା ସେ କହୁଛି ସେ ପାପୀ ନା କଣ ମୁଁ ଜାଣିନି ସେ କଣ କହୁଛି ଉତ୍ତର ଦେଲା ସେ ପାପୀ କି ନୁହେଁ ତାହା ଜାଣେ ନାହିଁ ମୁଁ ଗୋଟେ ବିଷୟ ଜାଣେ ମୁଁ ଅନ୍ଧ ଥିଲି ମୁଁ ଦେଖିପାରୁଛି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଯୀଶୁକୁ ଗ୍ରହଣ କଲା ପରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏ ସେ ଯୀଶୁ ବିଦେଶୀ ସେ ଯୀଶୁ ପ୍ରଭୁ ନାହିଁ ଆପଣ କହିବେ ସେ ବିଦେଶୀ କି ପ୍ରଭୁ ନାହିଁ ମୁଁ ଜାଣି ନାହିଁ ମୁଁ ତାଙ୍କ ଠାରେ ପାପ ସ୍ୱୀକାର କଲି ମତେ କ୍ଷମା ଦେଲେ ମୁଁ ଶାନ୍ତି ପାଇଛି ମୁଁ ମଦୁଆ ଥିଲି ମୁଁ ମଦ ଛାଡିଛି ମୁଁ ଜୁଆରୀ ଥିଲି ଜୁଆ ଛାଡିଛି ମୋ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ପିଟୁଥିଲି ଏବେ ଯୀଶୁକୁ ଗ୍ରହଣ କଲା ପରେ ଆଉ ପିଟୁ ନାହିଁ ମତେ ପଇସା ପତ୍ର ରହୁନଥିଲା ଯୀଶୁକୁ ଗ୍ରହଣ କଲା ପରେ ଭଲ ପଡିଛି ଆପଣ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦିଅନ୍ତୁ ତ ଆପଣଙ୍କ ସାକ୍ଷ୍ୟକୁ କିଏ ଉପେକ୍ଷା କରିପାରିବନି ଠେଙ୍ଗା ବାଡି ଆସିବେ ଗଞ୍ଜେଇ ମଦ ଖାଇକି ଏ ଯୀଶୁକୁ ଛାଡେ ଆପଣ କହିବେ ମୁଁ ଏମିତି ଥିଲି ଯୀଶୁ ମତେ ଏମିତି କଲେ କିଏ କଣ କହୁଛି ମୁଁ ଅନ୍ଧ ଥିଲି ଏବେ ଦେଖିପାରୁଛି ଆର ପରିସ୍ଥିତି କଣ କଣ ହଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ 6 ଆଉ 7 ପଦ 6 ପଦ 7 ପଦ ସେ ଏହା କହି ସେ ମାଟିରେ ଛେପ ପକାଇ ସେହି ଛେପରେ କାଦୁଅ କଲେ ଆଉ ତାହାର 2 ଆଖିରେ କାଦୁଅ ଲଗାଇ ଦେଇ ତାହାକୁ କହିଲେ ଯାଅ ସିଲୋହ ଅନୁବାଦ କଲେ ଏହାର ଅର୍ଥ ପ୍ରେରିତ ପୋଖରୀରେ ଧୋଇ ହୁଅ ସେଥିରେ ସେ ବାହାରି ଯାଇ ଧୋଇ ହେଲା ଓ ଦୃଷ୍ଟି ପାଇ ଚାଲିଗଲା ଏଠି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯୀଶୁ କଣ କଲେ ସେ ଜନ୍ମାନ୍ଧକୁ ଗୋଟେ ବିଷୟ କରୁଛନ୍ତି ମାଟିରେ ଛେପ ପକାଇଲେ ଆଉ କାଦୁଅ କଲେ ତାର 2 ଆଖିରେ ଲଗେଇଦେଲେ ଆଉ କହିଲେ ଯାଇକି ଆମେ ଧୋଇବୁ ବଡ ବିଷୟ କହିଲେ କି ତାକୁ କହିଥାନ୍ତେ ତୁ ମାଟିରେ ଗଡି 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 ଯିବୁ ବୋଲି ତୁ ଖାଲି ପାଦରେ ଯିବୁ କହିଲେ କି ତୁ ଭୋକ ଉପାସରେ ଯିବୁ କିଛି କହିନାହାନ୍ତି ଆଖିରେ ମାଟିଟାକୁ କାଦୁଅ କଲେ ଲଗାଇଦେଲେ ଆଉ କହିଲେ ଯାଇକି ଧୋଇବୁ ଏଇ ଜନ୍ମାନ୍ଧଟା ସେ ଦେଖିପାରୁଛି ବଡ ବିଷୟ କିଛି କହିଲେ କି ନାଇଁ ଏ ବଡ ବିଷୟ କଲା କି କିଛି ନାହିଁ ଏ କଣ କରୁଛି ଯୀଶୁ ଯାହା କହିଲେ ସେତିକି ଗଲା ଆମେ କଣ କରୁ ଯୀଶୁ ଯାହା କୁହନ୍ତି ତାହା ବି କରୁ ଆରେ ତା ନ କହିଲା କଥା ବି କରୁ ଆମର ଅଭ୍ୟାସ ସେଇଟା ଯୀଶୁ ଯେତିକି କୁହନ୍ତି ସେତିକି କରନ୍ତି ସେଦିନ ହବା କଣ କହୁଛି ଶୈତାନକୁ ହଁ ପ୍ରଭୁ କହିଛନ୍ତି ଛୁଇଁବ ନାହିଁ କି ଖାଇବ ନାହିଁ ଛୁଇଁବ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଲେ ଖାଇବ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଲେ
आमे टिके एक्स्ट्रा कहबी बोली कि गड़बड़ हो जाए एक्स्ट्रा नहीं प्रभु कहले जाओ धोई हुआ फॉलो बस काम सर आपण तो समस्या समाधान सहज उपाय कौन से जहाँ कहते से कौन जन्मांध ए जन्म रु केबे देखी नहीं ये कोई था प्रभु मु केमती जीवी किए मते हाथ धरी नेब आपण एठी आगे सुस्थ करंतु एते स्टोरी नहीं प्रभु कहउछते जाइके धोई हैला भल है बड़े विषय कला कि किछि करिनी आपण देखंतु लुक 17 पर्व तार 14 पद लुक 17 तार 14 पुणी से सेमान को देखि कहले तुम्भे माने जाई आपना आपना को जाजक मान को देखाओ आउ से माने जाऊ जाऊ सूची हेले एटा में देखु तो 10 जन कुष्ठी यीशु को कतिक आसी चित्कार करूछन तेणु कौन कहउछंती ए यीशु गुरु अमान को दया करंतु ता ऊपर पद लेखा पढ़िबा आवश्यक नै 13 लेखा अछि ए यीशु गुरु अमान को दया करंतु यीशु कहि थांते चलो मु तुमको दया कली भल होई गलो कौन कहि थांते ए यीशु गुरु हमको दया करंतु यीशु कहि थांते चलो मु तुमको दया कली नहीं सेटा कहूना से कौन कहउछंती पुणी से मान को देखी कहले तुम्हें माने जाई अपना अपना को जाजक मान को देखाओ आमे कहता तो प्रभु जाजक पाकु जीवु जे आग सुस्थ तो करो नले बाड़ी की घोड़े से कारण से समय कुष्ठ रोगी माने समाज रे रहु नथिले समाज रे बाहर रहउथिले सन को असुचि गणा जाउथिला यीशु कहउछथि जाई जाजक मान को देखाओ एमाने पदे प्रश्न करिना तापरे देखा जाउछि आ से माने जाऊ जाऊ सूची हेले कोन ले जाऊ जाऊ तांको कथा मानु मानु कोन हेले आपण विश्वास रे चलंतु प्रभु जहा कहिसंती विश्वास रे चलंतु चालू चालू कोन करिले सुस्थता जाऊ जाऊ सुस्थता पाइबे चालू चालू सुस्थता पाइबे मानु मानु सुस्थता पाइबे एई वर्ष वाक्य मानिबार वर्ष प्रिय भाई मन माने सत्य समाचार ए अष्टम अध्याय रे म आपन मान एहा कहिबा पई छी सेति पई ए मॉर्निंग रे जो बाइबल लोग ट्यूटोरियल में सुनुछु या नाम सत्य समाचार दै छी कारण जहा सत्य ताहा हम अध्ययन करिया पई छी बाइबल रे निहित सत्य विषय कोनसी काल्पनिक अवांतर विषय मनगढ़ा विषय नुहे बाइबल रे जा लिखा है सत्य समाचार ए सत्य समाचार आज होची अष्टम अध्याय आपण वर्ष सारा जड़ित हेबे प्राय 300 टा खंडे अध्याय सुनि पारिबे मु तो प्रार्थना करछि आपण 300 टा खंडे अध्याय तेणु आपण जो खाता किनिचंती अति कम रे गोटे बड़ मोटा खाता किनंती नले प्रथम भाग द्वितीय भाग करिबा पई पड़ी सेटा भी भलो मु चाहूची प्रभु आमान को प्रत्येक को अनुग्रह करंतु एमती प्रति प्रभात रे हमने बाइबल स्टडी करि पारि रविवार दिन आम ये रखुना जे आप निज चर्च को जीवे आठी आप परमेश्वर सानिध्य बसबे आप सप्ताह सारा शुणी शिखी प्रभु धन्यवाद देवे अन्य मान को साक्षी स्वरूप कहीपर ये देखु कौन जे मैंने जाऊ जाऊ सूची हेले जाऊ जाऊ केवल प्रभुंर कथा मान केवल केवल आ दुर्भाग्यर कथा मु कहूथि आपनको आमे बाइबल भलरे पढ़ी न थाउ बाइबल सुनी न थाउ समस्या समय बाइबल पढ़ी न थाउ रोग समय खटियार पड़ी कुंते कुंते सही थाउ ऋणग्रस्त ले पागली भले हो जाई थाउ भाई माने टेंशन ले बाइक धरी बुलुतांती आड़े गुरगुर गुरगुर बुलुतांती अंडिया भूत भले तो एमती बुलिले कोन समाधान आसीबो समाधान केमती आसीबो प्रभु जहा कहउचंती ता मानिले समाधान आसीबो आपण तो जीवन में आसीबो आपण देखो आगामी समय अनेक तरह प्रभु आपण कथा हिचंती आपण सुनी नांती मानिबा वाला नहीं आमे कहिबा वाला प्रभु मु कौन करिबी प्रभु मते कुह प्रभु तबे जणाओ प्रभु जणाई थिबे सुनले तो ये भाबी तो ता पई मौसी पई मौसा पई याको कहउथिबे आज प्रभु वाक्य द्वारा आपण जणाउछथि आपणकर भी समस्या अछि ता समाधान सहज उपाय कोन
ପ୍ରଭୁ ଯାହା କୁହନ୍ତି ତାହା କରନ୍ତି। ଜହନ 11 ପର୍ବ 39 ପଦ, ଜହନ 11 ତାର 39। ଯୀଶୁ କହିଲେ, ଏହି ପଥର ଘୁଞ୍ଚାଇ ଦିଅ। ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଭଗ୍ନୀ ମାର୍ଥା ତାହାଙ୍କୁ କହିଲେ, ପ୍ରଭୁ, ସେ ବାସିଗଲାଣି, କାରଣ ସେ 4 ଦିନ ହେଲା ମଲାଣି। ଯୀଶୁ କଣ କହୁଛନ୍ତି? ଏ ପଥର ଗଡ଼େଇ ଦିଅ। ଯୀଶୁ କରିପାରିଥାନ୍ତେ ନା ନାହିଁ? ଏ ପଥର ଘୁଞ୍ଚି ଯା କହିଲେ ଘୁଞ୍ଚିଥାନ୍ତା ନା ନାହିଁ? ଯୀଶୁ କହିଥାନ୍ତେ ଏ ପଥର ଘୁଞ୍ଚ। ସେଦିନ କହିଲେ ନା ପବନ କହ, ଏ ପବନ ତୁନି ହୋ, ପବନ ତୁନି ହେଇଗଲା। ହେଇଥାନ୍ତା ନା? ହେଇଥାନ୍ତା। ଯୀଶୁ କଣ କହୁଛନ୍ତି? ତୁମେ ସମସ୍ତେ ମିଶି ପଥର ଘୋଡେଇ ଦିଅ, ପଥର ଘୁଞ୍ଚେଇ ଦିଅ। ତୁମେ ସେତିକି ଏକା କରିପାରିବ। ଲାଜର କୁ କହିଲେ ଏ ପଥର ଘୁଞ୍ଚିଥା, ଲାଜର ବାହାରି ଆସେ, ତା ଦେହର କପଡା ଗୁଡାକ ଖସି ଯାଉ ଯୋଉ ବାନ୍ଧିଛନ୍ତି। ନାଇଁ, ସେଟା ସେ କହୁନାହାନ୍ତି। ସେ କଣ କହୁଛନ୍ତି? ଏଇ ପଥର ଘୁଞ୍ଚାଇ ଦିଅ। ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଭଗ୍ନୀ ମାର୍ଥା ତାହାଙ୍କୁ କହିଲେ, ସେ ବାସି ଗଲାଣି। ସେ ବାସି ଗଲାଣି କି ସଡିଗଲାଣି ଏଟା ଟେନସନ ନାହିଁ। ସେ ବାସିଗଲା କି ସଡିଗଲା ଏଟା ଟେନସନ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ କଣ କହୁଛନ୍ତି? ପଥର ଘୁଞ୍ଚେଇ ଦିଅ, ପଥର ଘୋଡେଇ ଦିଅ। ଇଏ କହୁଛି ସେ ବାସି ଗଲାଣି, 4 ଦିନ ହେଲାଣି। ଆମେ ବି କହୁଛୁ ପ୍ରଭୁ ଡକ୍ଟର ଫେରାଇ ଦେଲାଣି, ଡକ୍ଟର ଫେରାଇ ଦେଲାଣି, ଋଣ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଆସିଗଲାଣି। ପ୍ରଭୁ ମୋର ସ୍ୱାମୀ ମଦ ପିଇ ପିଇ କିଡନୀ ଖରାପ ହେଇଗଲାଣି। କିଡନୀ ଖରାପ କଲା, କିଡନୀକୁ ଭଲ କରିବାଟା ପ୍ରଭୁ ଜାଣିଛନ୍ତି। ମଦୁଆକୁ ଛଡେଇବାଟା ଜାଣିଛନ୍ତି। ଭାଙ୍ଗିଥିବା ପରିବାରକୁ ଯୋଡିବା ପାଇଁ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଅସମ୍ଭବକୁ ସମ୍ଭବ କରିବା ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ସେ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ମାନିବେ ନା ଉଲ୍ଟା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶିଖାଇବେ। ଆମେ ତ ବେଳେ ବେଳେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲା ବେଳକୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ କି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦଉଛୁ ଜଣା ପଡୁନଥିବ। କଣ କହନ୍ତୁ? ପ୍ରଭୁ, ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ଏମିତି କଲେ ସେମିତି ହବ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣ, ପ୍ରଭୁ ଏମିତି କରନ୍ତୁ ଯେ ସେମିତି ହବ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ସେମିତି କରିବେ, ଏମିତି। ପ୍ରଭୁ କହିବି ଇଏ ଗୋଟେ ସକାଳେ କିଏ ଆସିଲା ମତେ ପରାମର୍ଶ ଦେବା ପାଇଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଅନେକ ଥର ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନାକୁ ବସିକି ଭାବନ୍ତୁ ତ ଅନେକ ଥର, ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ସେ ଅଫିସରକୁ ଏମିତି କରିଦିଅନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ, ତେବେ ସେ ସେମିତି କରିଦିଅନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ତାକୁ ଏମିତି କରିଦିଅ ପ୍ରଭୁ, ସେ ସେମିତି। ପ୍ରଭୁ କେମିତି କରିବେ ସେ ପ୍ରଭୁ। ଆମେ ଯଦି ଥିଲେ କଣ କହିଥାନ୍ତୁ? ପ୍ରଭୁ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁ ଆମର ଘର ଘର ଛାତ ଉପରେ ରଖିଦିଅ ପ୍ରଭୁ। ଥଣ୍ଡା ହଉଛି ତ, ପ୍ରଭୁ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁ ମୋ ଘର ଛାତ ଉପରେ ରଖ ପ୍ରଭୁ, ଯଦି ମୁଁ ଆରାମରେ ରହିପାରିବି। ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଆଇଡିଆ ଦେବୁ କି ଆମେ? କିଛି ନାହିଁ। ସେ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ମାନିବା ଦରକାର। ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ପଥର ଗଡେଇ ଦିଅ, ଗଡେଇ ଦିଅ। ବହୁତ ବଡ କଥା ତ କହୁନାହାନ୍ତି। ଯାଇ ଲାଜରକୁ ଟେକି ଆଣ, ପଥର ଗଡାଅ, ଲାଜରକୁ ଟିକେ ବାହାରକୁ ଆଣ, ତାପରେ କପଡା ବାହାର କର। କିଛି ନାହିଁ, ପଥର ଗଡେଇ ଦିଅ, ପରେ ଲାଜର ବାହାରି ଆସେ। ବହୁତ ସିମ୍ପଲ କଥା। ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ବହୁତ ଏଠି କଣ କହୁଛନ୍ତି? ବଡ କଥା କହିଲେ କି? ସେଦିନ କହିଲେ ଜାହାଲା ଗୁଡିକରେ ପାଣି ଭର୍ତ୍ତି କର, ଆକୁ କହିଲେ ଯାଇକି ଧୋଇବ, ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ଯାଇକି ଯାଜକ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଅ। ଏବେ କହୁଛନ୍ତି ପଥର ଗଡେଇ ଦିଅ। ବଡ କଥା କି? ପ୍ରଭୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆମେ ବଡ କାମ କରିପାରିବୁ ନାହିଁ। ଆମର ଔକାତ କଣ ଜାଣିଛନ୍ତି, କାରଣ ସେ ଆମକୁ ବନେଇଛନ୍ତି ମାଟିରୁ। ମାଟିର କଣ କିଛି ନାହିଁ। ଆମେ କଣ? ମାଟି, ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଗୋଲଗୋଲିଆ ମାଟି, 50 କିଲୋର ମାଟି, 70 କିଲୋର ମାଟି, 6 ଫୁଟିଆ ମାଟି, ମାଟିର ଖମ୍ବ। ଆମେ କଣ? ମାଟିର ଖମ୍ବ ଗୁଡାକ ଚଲାବୁଲା ହଉଛି ନା ନାଇଁ? 50-60 କିଲୋର ମାଟି ଗୁଡାକ ବକ୍ସରେ ଭର୍ତ୍ତି କରି ମାଟିରେ ପୋତି ଦେଲେ ପୁରା ମାଟିରେ ମିଶିଯିବ। କିଛି ବର୍ଷ ପରେ ମଲା ଲୋକ ସେ ଜାଗା ଦେଖନ୍ତି କିଛି ନଥିବ, ହାଡ ବି ନଥିବ, ସବୁ ମାଟିରେ ମିଶି ଯାଇଥିବ। ତ ଏ ମାଟିର ଶକ୍ତି କେତେ, ମାଟିର ଔକାତ କେତେ ପ୍ରଭୁ ଜାଣିଛନ୍ତି। ସେ କହିଲେ ସିମ୍ପଲ କଥା କହିଲେ, ସେତିକି ମାନିଲେ ହେଲା। ଆପଣ ଦେଖିବେ ଜହନ ତାର 6 ପର୍ବ 10 ପଦ, ଜହନ 6 ପର୍ବ 10 ପଦ। ଯୀଶୁ କହିଲେ, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବସାଅ। ସେ ସ୍ଥାନରେ ବହୁତ ଘାସ ଥିଲା, ତେଣୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ପ୍ରାୟ 5,000 ପୁରୁଷ ବସିଲେ।
ଯୀଶୁ କଣ କହୁଛନ୍ତି? ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବସାଅ, ବସ୍ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବସାଅ। ଖାଇବାକୁ ଦିଅ ବୋଲି କହିଲେ କି? ରୋଟି କିଣି ଆଣ ବୋଲି କହିଲେ କି? କିଛି ନାହିଁ। 5ଟା ରୋଟି 2ଟା ମାଛ ଧରିକି କହୁଛନ୍ତି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଧାଡି ଧାଡି କରି ବସାଅ। 5,000 ପୁରୁଷ, ସ୍ତ୍ରୀ ତ ଗଣି ହେବନି, ବେଶୀ ଥିବେ। ମିଟିଂରେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ କେତେ ଥିବେ? ଆପଣ ଯେକୌଣସି ମିଟିଂ ଦେଖିବେ ଏ ପୁଅ ପିଲାକୁ ଆଗ ଗଣି ହବ, ଝିଅ ପିଲାକୁ ଗଣି ହବନି। ତ ସେ କାଉଣ୍ଟର କରା ହଉନାହିଁ। ଛୋଟ ଛୁଆ ମାନେ କେତେ ଥିବେ? ଛୋଟ ଛୁଆ ମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଗଦା ଥିବେ, କାରଣ ସେତେବେଳେ ଫ୍ୟାମିଲି ପ୍ଲାନିଂ ଆସି ନଥିଲା। ଆମ ଦୋ ହମାରେ ଦୋ ବୋଲା ଭଳିଆ ସେମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଗଦା ଥିବେ। ଏସବୁ ଅତି କମରେ ଗୋଟେ 20,000 ଅଧିକ ଲୋକ ଥିବେ। ତ ଏତେ ଲୋକ ବସାଅ, ଧାଡି ଧାଡି ବସାଅ। ଆମ ଭଳିଆ ଯଦି ଶିଷ୍ୟ କିଏ ଥାନ୍ତେ, ଯୋସେଫ ଭାଇଙ୍କ ଭଳିଆ ଶିଷ୍ୟ ଯଦି କିଏ ଥାନ୍ତେ, ଦିନମଣି ଭଳିଆ ଶିଷ୍ୟ ଯଦି ଥାନ୍ତେ, ଶ୍ବେତା ଭଳିଆ ଶିଷ୍ୟ ଯଦି କିଏ ଥିଲେ, କଣ କହିଥାନ୍ତେ? ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ବସିବା ପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏ 5ଟା ରୋଟି 2ଟା ମାଛରେ କେମିତି ହବ ପ୍ରଭୁ? ଦେଖ ପ୍ରଭୁ, ହୀନସ୍ତା ହେଇଯାଇ ହବ। ଲୋକମାନେ ଆମକୁ ବାରମ୍ବାର କହିବେ ଏଠି ଏ ଲୋକମାନେ ବସେଇଥିଲେ, ଧାଡି ଧାଡି କରି ବସେଇଥିଲେ, ପ୍ରଭୁ ଦେଇପାରିଲେନି ବୋଲି କହିବେ। ଆପଣ ତ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ହେଇକି ପଳେଇବେ ହେଲା। ଆମେ ସବୁ ଥିବୁ ଏଠି, ବାରମ୍ବାର ଦେଖିଲେ କହୁଥିବେ ଆମକୁ। ଯଦି ଅମନ ଭାଇ ଭଳିଆ ଲୋକ କିଏ ଥାନ୍ତେ, କିଏ ନକୁଳ ଭାଇ ଭଳିଆ ଥାନ୍ତେ, କି ମୁଁ ବି ଥାନ୍ତି, ମୁଁ କହିଥାନ୍ତି। ଆପଣ କହିଥାନ୍ତି କି ଅଲଗା କଥା, ମୁଁ ହେଲେ କହିଥାନ୍ତି ପ୍ରଭୁ, କାରଣ ମୁଁ ତ କଥା କହି ଜାଣିଛି, କିଛି ଜାଣି ନାହିଁ। ଏ ନକୁଳ ଭାଇ ହେଲେ ଟିକେ କମ କଥା କହିବେ, ମୁଁ ହେଲେ ଟିକେ ବେଶୀ କଥା କହିବି। ପ୍ରଭୁ ଏଇଟା କେମିତି କଥା କହୁଛନ୍ତି? ଧରିଛନ୍ତି ତ 5ଟା ରୋଟି 2ଟା ମାଛ। ପ୍ରିୟ ମାନେ, ଅଳ୍ପ ପଇସା ଥିବ, ଆମେ ବସି ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ ଅଳ୍ପ ପଇସାରେ କଣ ହବ, ଝିଅର ବାହାଘର ହବ କି, ଘର କାମ ହବ କି? ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଯୋଉମାନେ ଘର ବାନ୍ଧିଛନ୍ତି, କେତେ ଟଙ୍କା ଧରି ଘର କାମ ଆରମ୍ଭ କଲେ? ଆପଣ ଯେତିକି ଟଙ୍କା ଧରି ଘର କାମ ଆରମ୍ଭ କଲେ, କେତେ ଟଙ୍କା ଧରି ଆରମ୍ଭ କଲେ? ଘର କାମ ବି ସରିଗଲା। କେତେ ଟଙ୍କା ଧରିକି ଝିଅର ବାହାଘର କାମ କଲେ? କେତେ ଟଙ୍କା ଧରି ବିଜନେସ ଆରମ୍ଭ କଲେ? ସେତେ ଟଙ୍କା ନଥିଲା, ବିଶ୍ୱାସ ଆରମ୍ଭ କଲେ, ସେଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ପ୍ରଭୁ ମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନର ସବୁଠାରୁ ସହଜ ଉପାୟ କଣ? ପ୍ରଭୁ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ସେଇଟା କର। ଆମେ କଣ କରିବୁ? ପ୍ରଭୁ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ତାହା ନ କରି କିଏ କିଏ କଣ କଣ କହୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଯିବୁ। ସମସ୍ୟା ବେଳେ 18 ଲୋକକୁ ଫୋନ ଲଗାଇବୁ, ଭାଇନା ମୁଁ କଣ କରିବି, ସାର୍ ମୁଁ କଣ କରିବି, ଦିଦି ମୁଁ କଣ କରିବି, ହେଲୋ ଦିଦି ମୁଁ କଣ କରିବି ଲୋ, ଏ ୟାକୁ ତାକୁ ପଚାର, ଦିଦି କଣ କରିବ? ସେ ଦିଦିର ମୁଣ୍ଡ ଭର୍ତ୍ତି ତ ସମସ୍ୟା ଅଛି, ଅଛି ନା ନାହିଁ? ଦିଦିର ମୁଣ୍ଡ ଭର୍ତ୍ତି ସମସ୍ୟା, ସେ ଦାଦାର ମୁଣ୍ଡ ଭର୍ତ୍ତି ସମସ୍ୟା। ଆମେ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ କଣ ହବ? ଆପଣ କାହାକୁ ପଚାରିବେ? ପ୍ରଭୁ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନର ଉପାୟ ପାଇଗଲେ। ବାଇବଲ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ କଣ କରେ? ଆପଣଙ୍କୁ ପଇସା ଦିଏ ନାହିଁ, ପଇସା କେମିତି ପାଇବେ? ଆମେ ସୁସ୍ଥ କରିପାରିବୁ ନାହିଁ, ସୁସ୍ଥ ଯିଏ କରିବେ ତାଙ୍କ ବିଷୟ ଜଣାଉଛି। ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତିଟି ବିଷୟରେ ଆପଣ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ବହୁତ ସିମ୍ପଲ। ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ତାଙ୍କର ବାକ୍ୟ ମାନିଲେ ହେବ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କଥା ମାନିଲେ ହେବ। ଏଟା ତାଙ୍କର ବାକ୍ୟ ନିରର୍ଥକ ହେବ ନାହିଁ। ଈଶ୍ୱର ମିଛ କୁହନ୍ତି ନାହିଁ, ତାଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଶକ୍ତିହୀନ ହୋଇ ଫେରି ଆସିବନି। ଏଇଟା ମରିୟମ ଅଙ୍ଗେ ନିଭାଇଛନ୍ତି। ସେ ଜନ୍ମାନ୍ତ କଣ କହୁଛି? ମୁଁ ଗୋଟେ ବିଷୟ ଜାଣିଛି, ଅନ୍ଧ ଥିଲି ଦେଖୁଛି। ସେ ମତେ କହିଲେ ଯେ ଧୋଇଏ ମୁଁ ଦେଖୁଛି। ଯଦି କୁଷ୍ଠରୋଗୀ ମାନଙ୍କୁ ପଚାରିଥିବେ ତୁମେ କେମିତି ଭଲ ହେଲ ରେ, କୋଉଠି ମେଡିସିନ କଲ? କିଛି ନାହିଁ। ଯୀଶୁ କହିଲେ ଯାଅ, ଆମେ ଯାଉ ଯାଉ ସୁସ୍ଥ ହେଇଗଲୁ। ବାଟରେ ଏକା ବେଶୀ ଦୂର ବି ଯାଇନୁ, ଅଧ ବାଟରେ ସୁସ୍ଥ ହେଇଗଲୁ। ପର୍ବତରେ ବାବା ବାବା କି ସୁନ୍ଦର ଭୋଜି ଗୋଟେ ହେଇଥିଲା, ଭଜା ମାଛ ରୁଟି ଖାଇଲୁ। ପର୍ବତରେ କିଏ ଆଣିଦେଲା? ଯୀଶୁ ଦେଲେ। କେମିତି ଦେଲେ ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ। ଆମକୁ କହିଲେ ଧାଡି ଧାଡି ବସ, ଆମେ ଧାଡି ଧାଡି ବସିଗଲୁ। ତାପରେ ତ ଖାଇଛୁ ଖାଇଛୁ ଖାଇଛୁ। ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କଥା,
लाजर को पति थिल परा से मरी जाइथिला परा 4 दिन ହେଲା। हाँ परा यीशु आसिले कौन कले यीशु कहले पत्थर गड़ाई दे खाली पत्थर गड़ाई मिराकल ହେଇଯିବ ହେବ ହେବ यीशु ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ତାହା ମାନିଲେ ହେବ। ଏଇ ବର୍ଷ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ହେବ। ଆପଣ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ ଘଟିବାର ସୂତ୍ର ଗୋଟେ ପାଇଗଲେ ଗୋଟେ ଫର୍ମୁଲା ପାଇଗଲେ ସେଇ ଫର୍ମୁଲା ହିସାବରେ ଆପଣ କଣ କରିବେ ଆପଣଙ୍କ ସମାଧାନ ପାଇବେ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ ଏଇ ବର୍ଷ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ ଦେଖିବାର ବର୍ଷ ହଉ ସମାଧାନ ପାଇବାର ବର୍ଷ ହଉ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ। ମୋର ଭଉଣୀ ମାନେ ଝିଅ ମାନେ ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଭାଇ ମାନେ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଆପଣ ଅନ୍ୟ ସବୁ ଉପାୟ ଅବଲମ୍ବନ କରି ସାରିଲେଣି ଏବେ ପ୍ରଭୁ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି କେବଳ ସେତିକି ମାନନ୍ତୁ କେବଳ ସେତିକି ଆପଣ ଅସାମାନ୍ୟ ଶକ୍ତିର କାର୍ଯ୍ୟ ଦେଖିବେ ଆଉ ପ୍ରଭୁ ତାହା କରିବେ। ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ ଅନୁଗ୍ରହ